جتھے بھی دیکھو گے کہ جناب ہر ویلے ہر وقت وہ نام کے ڈنکے بجتے رہن گے. وجہ کی ہے کہ انہیں مصطفیٰ کے نال وفا کی تھی ہے. مصطفیٰ دے نال وفا کی تھی ہے. جڑا بندہ نبی دے نال وفا کرے گا, جڑا بندہ نبی دے دین دے نال وفا کرے گا. بلکہ میں حدیث پاک, پہلی حدیث پاک سن لو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, میرے آقا نے فرمایا علی قرآن پڑھیا کرتے پڑھایا کر. پہلی حدیث پاک کے موضوع کے حوالے کے نال پہلی حدیث پاک آقا نے فرمایا علی قرآن پڑھیا کر تے پڑھایا کر. کڈا سونا سبق ہے, کڈا سونا سبق ہے. قرآن پڑھیا کر تے پڑھایا کر. تے ہن میرے آقا نے کہ یہ سوال نہیں کیتا حضور ٹھیک ہے پڑھیا کراں گا پڑھایا کراں گا, لیکن پوچھن والا بھی جناب با کمال سی تے دسن والے بھی با کمال سن. دسن والا آنا مدینہ تو علم بال تے پوچھن والا علی بابوہا. دسن والا شہر دا جناب حکمت دا شہر ہے تے پوچھن والا او دا دروازہ ہے. عرض کیتا حضور قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا تے مینوں کی ملے گا. حالانکہ پتہ ہے نا جڑا بندہ قرآن دی ایک آیت دے وچوں ایک حرف پڑھے گا تو 10 نیکیاں ملدیاں. پتہ ہے نا سب تے مولا کائنات نوں نہیں سی پتہ سی نا. تے سوال کیوں کیتا؟ سوال اس واسطے کیتا کہ انہوں نے پتا سی جو اسی پوچھنا ہے سرکار نے انوکھا ہی جواب ارشاد فرمانا ہے. فرمایا قرآن پڑھیا کر تے پڑھایا کر. آقا ملے گا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا علی جب تو قرآن پڑھے گا تے پڑھائے گا نا, جب دنیا تو چلا جائے گا. بڑی توجہ نال گل سنی میرے بزرگ جڑے بیٹھے نے, کوشش کریا کرو اپنے بچے کو قرآن پڑھایا کرو. اور جے رب توفیق دے گھر دے اندر کوئی بیٹی قرآن پڑھی ہوے, بچہ قرآن پڑھیا ہوے تے محلے دے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے کوشش کریا کرو انہاں دے کولوں جناب بچے نوں پڑھوایا کرو, قرآن پڑھیا کرو تے پڑھایا کرو. انہوں سنو ملے گا کہ قرآن پڑھن پڑھاؤنا ملے گا کہ پہلے نمبر تے کہ سارے نوں پتہ ہے کہ ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں ملدیاں نے. الف لام میم 3 حرف پڑھ لے تے کنیاں نیکیاں ہو گئیاں؟ 3 نیکیاں ہو گئیاں. 30 تے ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں دا ثواب مل جاندا ہے. تے مولا کائنات نے کچھ حاضر قرآن پڑھے گا ملے گا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جدو قرآن پڑھے گا یا پڑھائے گا نا, جدو دنیا تو چلا جائے گا, دنیا تو چلا جائے گا, دنیا تو چلا جائے گا, قبر بن جائے گی, مزار بن جائے گا. علی تو دنیا تو چلا جائے گا, مزار بن جائے گا. آقا پھر ہوئے گا کہ آقا نے فرمایا تیری قبر دی زیارت واسطے رب دے فرشتے آیا کرن گے. حج کیتا سونے اچھا یہ میرے واسطے حکم ہے کہ سارے واسطے حکم ہے؟ دیکھو نا کتنی راہاں کھولیاں نے سارے واسطے. یہ سارے واسطے حکم ہے کہ کائنات کے عام انسانوں واسطے بھی حکم ہے. حضور نبی محترم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا علی یہ تیرے واسطے نہیں, قیامت تک دا ہر بندہ جڑا تیرا غلام ہوئے گا نا, جڑا ساڈا کلمہ پڑھنے والا ہوئے گا, جڑا قرآن پڑھے گا تے پڑھائے گا, دنیا تو چلا جائے گا, وہ دا نام نہیں مٹے گا. حضور کیوں فرمایا اس واسطے قبر دی زیارت واسطے. پتہ نہیں پترا ہونا کہ نہیں ہونا, تیاں ہونا کہ نہیں ہونا, ماپیاں ہونا یا نہیں ہونا, دوستاں نہیں ہونا یا نہیں ہونا, پتہ نہیں ہواواں تیری قبر دی مٹیاں اڑا کے جناب تیری قبر دا نشان ختم کر دیں گیاں. اوپروں تے نشان ختم ہو جائے گا لیکن وچ نشان باقی رہے گا قیامت تک جتھے تیری قبر ہے فرشتے آوندے رہن گے, جاندے رہن گے. فرشتے آؤں گے بھی, فرشتے جان گے بھی. کتنی عظمت شان. ایک دن نا ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے علی المرتضی شیر خدا حل عطا انفسنا و انفسکم آپ سرکار دے نال جا رہے ہیں. آخذہ بید علی جن آقا نے علی مرتضی شیر خدا دا ہاتھ پکڑے. یار کتنی عظمت والا نظارہ ہوئے گا. اتنے کوئی ایم پی یا ایم این اے کسی بندے کا گلی کے ہاتھ پھاڑ کے چلے نا تو لوگ وہ بڑا ادب کرتے ہیں, بڑا حیا کرتے ہیں. علاقے کا ایم پی کے بازو پھاڑ کے توڑنا ہے, وہ تو بڑا حیا یار, یہ اثر رسوخ بڑا ہے. جہاں ہاتھ نبیاں کے تاجدار نے پھڑیا ہوئے گا, جہاں ہاتھ نبیاں کے تاجدار نے پھڑیا ہوئے گا, وہ مقام کی ہوئے گا. حضور ہاتھ پھاڑ کے جا رہے ہیں, لوگ یہ نظارہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے ویکھتے نے پے. لوگ کہتے ہیں کتنی خوش نصیب وہ ہاتھ جڑا مصطفیٰ کے ہاتھ دے اندر آیا ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی شیر خدا دا ہاتھ پکڑیا. مدینہ شریف دیاں گلیاں دے اندر میرا نبی چلدا جا رہا ہے. لوگ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے نظارہ ویکھدے نے پے. کتنی عظمت شان والا نظارہ ہے. تاجدار ولایت دا ہاتھ, تاجدار ختم نبوت
नबूवत ने पकड़िया है। नबूवत के बादशाह ने जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा का हाथ पकड़िया है। मेरे आका ने जो वेख्या लोगों के वाल, लोग रुक के वेखते ने पे। मेरे आका ने फरमाया लोगों की वेखते हो पे? मन अहब्बल्लाह व रसूलहू, मन अहब्बल्लाह व रसूलहू। लोगों अली होवे जिन्हें अली दे नाल मुहब्बत रखी, वो ये समझ लवे उन्हें अल्लाह ते ओदे रसूल दे नाल मुहब्बत रखी। अल्लाह व रसूलहू व अबगदहुम, जेड़ा बंदा ए दे नाल बुग़्ज़ रखेगा, मेरे आका फरमाते ने वो बंदा ए समझ लवे अली दे नाल बुग़्ज़ नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें अल्लाह ते रसूल दे नाल बुग़्ज़ रखेगा। ये वजह क्यों है? इस वास्ते मेरे आका ने मुकाम अता फरमाए ने। मिशकात शरीफ दी हदीस मुबारक है, मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा ने। नबियां दा लाड़ा बैठा है, किसी बंदे ने रोस्ट होया परिंदा, भुजिया होया परिंदा, ये जनाब बारबेक्यू बना के मेरे आका दी बारगाह च पेश कीता। मेरे आका बैठे ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, भुजिया होया परिंदा मेरे आका के सामने प्लेट के अंदर मौजूद है। इमामुल अंबिया कल्ले मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे हुए ने। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ कीता रब्बुल आलमीन, इस वेले दुनिया के अंदर जेड़ा तेनू सब तो ज्यादा प्यारा है ना, वो मेरे कोल भेज, मेरे नाल रल के जनाब परिंदे दा गोश्त खा लवे। इमामुल अंबिया फरमाते ने मैं दुआ मंगी, दुआ मंग के हले चेहरे दे ऊपर हाथ नहीं फेरे, मस्जिद का दरवाजा खुलिया, निगाहे नबूवत ने वेख्या अली खरामा खरामा मस्जिद के अंदर आ रहे ने। मेरे आका दुआ की थी, दुआ एक ही थी। मेरे आका दुआ की थी, या अल्लाह जेड़ा तेनू सब तो ज्यादा प्यारा है, जेड़ा सब तो ज्यादा तेनू प्यारा है, जेड़ा सब तो ज्यादा तेनू प्यारा है कायनात दे अंदर, ओनू भेज मेरे कोल, मेरे नाल रल के जनाब परिंदे दा गोश्त खावे। हालांकि देखो ना जरा करने वाला कौन है, दुआ कौन पिया करता है, जिहदे वास्ते कायनात नू सजाया गया है, जिहदे वास्ते कायनात नू बनाया गया है। फिर रब ने भेजिया अली मुर्तजा शेर खुदा नू भेजिया। पता चलिया गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो। मुबारक इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जिक्र अली करदा ही होवे, बल्कि मैं हदीस पाक अक्सर पेश करदा हूं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते ने लोगो असी इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार दे ज़माने दे अंदर लोकां दी निशानियां रखियां होंदियां सन। अगर पहचानना हुंदा सी किसे नूं बंदा मोमिन है कि मुनाफिक है, तीन निशानियां वेखी दियां सन। पहली निशानी ये वे तखल्लुफ फी सलाह, जेड़ा बंदा नमाज़ां दे अंदर सुस्ती करने वाला है, जेड़ा बंदा नमाज़ां दे अंदर पीछे रह जाने वाला है। फरमाते ने सरकार ने फरमाया सी जेड़ा बंदा नमाज़ां दे अंदर सुस्ती करेगा, नमाज़ां नूं तखीर दे नाल अदा करेगा, वो बंदा मुनाफिकीन दे अंदर होवेगा, बंदा मोमिन नहीं होवेगा, मुनाफिकीन दे अंदर होवेगा। फरमाते ने अबगदल्लाह व रसूलहू, दूसरी निशानी है वे वो बंदा जनाब अबगदल्लाह व रसूलहू, अल्लाह ते ओदे रसूल नूं हीलियां बहानियां दे नाल जुटवा देणगे, सरकार दीयां शानां बयान नहीं करनगे, रब दीयां शानां बयान नहीं करनगे, अल्लाह रसूल नूं जुटवा देणगे। तीसरी निशानी हज़रत हुज़ैफा फरमाते ने असीं ये वेखदे हुंदे सन, अगर किसी नूं वेखना हुंदा सी बंदा मोमिन है कि मुसलमान है, ओदे बंदे दे सामने करबला दे शहीदां दे बाप दा नाम लिया जाना, अगर ओदा चेहरा जनाब फुल दी तरह मुस्कुरा जाना, फुल दी तरह खिड़ जाना कि असीं समझना ये बंदा पक्का मोमिन है। अगर जनाब चेहरे ते 12 वज जाने ते असीं समझना ये बंदा मोमिन नहीं, ये बंदा जनाब मोमिन नहीं, बंदा ईमान वाला नहीं। आ मैं पेश करता जावां हदीस मुबारक इमामुल अंबिया ताजदार मदीना एक जंग तो मकामे गदीर खुम दे ऊपर तशरीफ लेके आए ने। मकामे गदीर खुम मदीना शरीफ तो बाहर मुकाम है, मेरा नबी तशरीफ लेके आ रहा है। जनाब कई सौ सहाबा दा मजमा मेरे आका दे नाल ताजदार मदीना ने एक जगह ते पड़ाव कीता, मकामे गदीर खुम। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा, अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे, फरमाया मेरे सहाबा इत्थे ऊंठां दे प्लान इकट्ठे कीते जाण। आका वजह की है? मेरे आका ने फरमाया सारा दिल करदा है खिताब करांगे, कोई बयान करांगे। इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार ने उठां दे प्लान इकट्ठे कीते ने, सहाबा ने प्लान इकट्ठे कर दिते, मिंबर बना दिता। मेरे आका फरमाया कोई बात नहीं, अज मस्जिद नबवी दा मिंबर नहीं ते कोई बात नहीं, मस्जिद नबवी दा मिंबर नहीं ते कोई बात नहीं, अज इन्हां प्लान दे ऊपर खड़ा होकर नबी खिताब फरमाएगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ओदे ऊपर खड़े हो गए ने। मेरे आका ने फरमाया ऐना अली, अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे, फरमाया अली आ मेरे करीब आ जा। मौला मुर्तजा मुस्तफा करीम दे करीब आए ने। मेरे आका ने आका मौला मुर्तजा दा हाथ पकड़िया,
हाथ पकड़िया के उत्ते कीता। मेरे आका ने फरमाया, दो जुमले मेरे आका बोले। आका फरमाया, अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मोमिनीन। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हारा जान तो बहुता भी करीबी मालक है कि नहीं? कालू भला सहाबा कीता, सोनिया क्यों नहीं, तुसी सब तो जान तो बहुते करीबी हो। मेरे आका ने फरमाया, 100 जनाब 2 किताबां हदीस दियां फकीर पढ़ के खलोता है। 102 किताबां के अंदर हवाले मौजूद ने। बुखारी पढ़ के देख लो, मुस्लिम पढ़ के देख लो, तफसीर खालिद पढ़ के देख लो, तफसीर रूहुल मानी पढ़ के देख लो, तफसीर फजल कदीर पढ़ के देख लो। बेशुमार किताबां के अंदर अपने बगानिया नकल की थी। अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। जो मेरे आका ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, सहाबा कीता, कालू भला आका क्यों नहीं, तुसी जान तो भी बहुते मालक हो, तुसी साडे जानी जान हो, लजपाल हो। मेरे आका फरमाया, अगर ये जान दे हो फिर ये भी जान लो, मन कुंतु मौला हो फालिजुल मौला। अगर ये यकीन रख दे हो कि मैं जाना तो बहुता करीबी ते मालक हां, फिर ये भी याद रखो, जेदा जेदा मैं मौला हां, जेदा जेदा मैं मालक हां, ओदा ओदा अली मुर्तजा मालक है, ओदा ओदा अली मुर्तजा मौला है। हुण चाहिदा सी गल खत्म हो जांदी, चाहिदा सी गल खत्म हो जांदी ते मौलवियां गल कीती भी इत्थों तक के जदों गल खत्म हो गई, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत शेरे खुदा दे कोल गए ने। हनी इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक़ सईद वम सईद वसबहता मौला कुल्ल मोमिनतिन व मोमिनतुन। मेरे आका ने मौला मुर्तजा ने अर्ज कीता, हजूर गल लेवे, मुस्तफा करीम ने फरमाया, तुसी तमाम मुसलमानां दे मौला, तुहानू मुबारक होवे। मौला मुर्तजा ने आख्या, मेरे वीर उमर कादियां मुबारकां पिया देंदा है। फरमाया, मुबारकां ए पिया देंदा वे। मेरे आका ने फरमाया, वम सईद वसबहता मौला कुल्ल मोमिनिन व मोमिनतिन। अली दिन चढ़दा होवे या गरूब हुंदा होवे, सूरज गरूब हुंदा होवे या चढ़दा होवे, दिन होवे या रात होवे, हमा वक्त हर बंदे दा जेड़ा बंदा मोमिन है तो ओदा मौला है। गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो। अब एक कंजुल माल दी हदीस सरकार दे यारां दी गुलामी दी सनद पेश कर दे। कंजुल माल, कंजुल माल, एक बंदा मुरीदे खास है मौला मुर्तजा दा, वजू क्या करा रहा है, तहज्जुद दा टाइम दुआ करो रब सानू ये वेला वेखना नसीब फरमाए, इहदे अंदर मंगना नसीब फरमाए। तहज्जुद ऐसी इबादत रब्बे काबा दी कसम जो रब दे कोल मंग लो रोके रब अता फरमा देंदा है। तहज्जुद दा टाइम मुरीद बंदे को जो कोई आम होंदे कोई खास होंदे ते खास मुरीद सी वजू करा रहा सी ते वजू करवाउंदे अगर जो सरकार ने पांव धोले ना अपने मौला मुर्तजा ने ते उन्हें चेहरे दे तासरात देखे कि तासरात अच्छे ने ते उन्हें आख्या हुण वेला कुछ मंग लीजिए, कुछ मंग लीजिए। ते जो पैर धोले ना झोली फैला के कहंदा लज पा लो, इन्ना अरसा हो गया वजू कराउंदे आ ते कोई झोली पा दिओ हुण, लज पा लो, इन्ना अरसा हो गया वजू कराउंदे हुण झोली पा दिओ। कुछ चाहिए सी कोई दुआ कर दिओ कि साडी रब तकदीर बदल देवे, कोई निजाम ठीक हो जाए। जो इन्ना सवाल किया तो मौला मुर्तजा मुस्कुरा पे, जो आप मुस्कुराए ना तो बंदा परेशान हो गया, लगता है कोई गलत टाइम पे कोई गल कह दी है, हाथ बन के करते लगता है कि मैं सवाल ठीक नहीं किया, सवाल ठीक नहीं किया। नहीं कोई ऐसी गल नहीं, सवाल ठीक है। कह लगे हजूर फिर दस्यो ये हसे क्यों, कह लगे हसन का जी रीजन है वो ये कि जिस तरह तू मैनू अज वजू करा रहा ना, इसी तरह मैं भी एक मरतबा सरकार को वजू करा रहा। पता चलिया मखदूम वो बनता जो बंदा खिदमत करने वाला हो, जो बंदा कहता मेरी औलाद मेरी ताबेदार नहीं, उन्हें चाहिए कि अपने मापिया का ताबेदार बन जाए, वो औलाद वो ताबेदार हो जाएगी। बस एक मुख्तसर गल है। आपने फरमाया मैं भी वजू करा रहा था ते सरकार वजू करा रहे, जिस तरह तू मेरे को मंगया है मैं भी सरकार वजू की सलाह पाला, इन्ना चर हो गया वजू करवाते, सानू को जता ही फरमा दो। तो मेरे आका ने पूछा सी अली मंग की मंगना है, दरियाए रहमत जोश के अंदर आया, अली मंग की मंगना है। आपने अर्ज किया हुजूर मैनू कोई इल्म अता फरमा दो।